सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब दीआं ताज़ा खबरां। सब तो पहला रुख दिल्ली दे वल करदे हां। किसान जथेबंदियां दे वल्लों प्रैस वार्ता की गई है। यह प्रैस वार्ता सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई तो बाद हुई है। किसान जथेबंदियां ने इस दे विच अपनी अगली रणनीति तय की है। किसानां दा कहना है कि वकीलां दे नाल गलबात करन तो बाद अगला पड़ाव असीं साझा करांगे। किसान जथेबंदियां ने की कुछ खास कहा है, आओ सुणदे हां। आप सब जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है। अभी हमारे पास उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं आई चीज़। जब हमारे पास आएगी तो हम अपनी लीगल टीम को उसके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। आज मीटिंग में हमने जो हमारा ये आंदोलन पिछले 27-28 तारीख से जहाँ दिल्ली में चल रहा है सब बॉर्डर्स के ऊपर, उसका बैठ के हमने एनालिसिस जो है विश्लेषण किया है और उसमें हमने पाया है भी ये आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है और किसान जो हैं वो लगातार पीछे से, वो यूपी हो, वो राजस्थान हो, वो हरियाणा हो, वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, वो वहाँ से दिल्ली के लिए वो चल रहे हैं और ये मजबूती पकड़ रहा है। और जो यहाँ नहीं आ सकते जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और तेलंगाना है और दूर के स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ किसानों ने अपने लेवल के ऊपर इस तीनों जो काले कानून हैं, किसान विरोधी हैं, इनके खिलाफ अपने अपने लेवल के ऊपर बड़े सख्त जो प्रदर्शन हैं वो आयोजित किए हैं। और वहाँ अब 20 तारीख को जितने भी किसान आंदोलन में हमारे भारत देश में कहीं भी किसान जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनका हम 20 तारीख को गांव पर लेवल के ऊपर और कस्बा के ऊपर, टाउन के ऊपर, सिटी में यहाँ भी किसान संगठन हैं और आम लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुखांत वापरा है। यार मैं बहुत एक महान हस्ती संत बाबा राम सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे जो इतनी बड़ी शहादत दी है देश के किसानों के लिए, उसको आज ये फैसला हुआ है कि आज सुबह दो बैठकें हुई हैं उन्हीं के मामले में को लेकर। सुबह हुआ था कि आज 2 घंटे के लिए स्टेज उनके लिए छोड़ दी गई थी और उस पर कीर्तन हुआ, उस पर उनको श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गई हैं। और उसके बाद कल बाबा जी का अंतिम संस्कार वहीं पे होगा, उनके गुरुद्वारा साहिब जहाँ उनकी जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ से कुछ नेता वहाँ पे उनके सत्कार में बड़ी संख्या में और किसानों को भी साथ लेकर वहाँ पहुँचे। करनाल सिंगड़े गाँव, क्या गाँव था? सिंगड़ा गाँव सिंगड़ा, वहाँ पहुँचेंगे। कि ये माहौल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी दुखी मंच है। माहौल भी हमारा गंभीर है, हमारे सभी साथी बहुत दुखी हैं। बाबा राम सिंह जी एक संदेश देकर गए हैं कि वो कितनी गहराइयों तक इस आंदोलन से जुड़े थे, वो कितने व्यथित थे कि उन्होंने भगत सिंह की तरह, भगत सिंह को ऐसा लगा शहीद आजम को कि मेरी फांसी के बाद एक इंकलाब आए। और एक तो ये कि सरकार को दे रही चुनौती कि हम इस कदर पीड़ित हैं, इस कदर हम कष्ट में हैं कि हमको आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। और साथ ही देश के पूरे किसानों को जो घरों में बैठे हैं, गांव में हैं अभी, उनको दिल्ली की ओर रवाना करने के लिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए, और जो बीजेपी का झूठ चल रहा है पूरे देश में उसका पर्दाफाश करने के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ But are you aware of the previous proceedings in the Supreme Court? ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। नहीं पुरानियां नवीं जिहड़ी भी है ordinance is already under question under the scanner of the Supreme Court. मे बी yes पर ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਕਮੈਂਟ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। पत्र लिखकर वो शहीद हुए, उस पत्र में उनका दर्द था कि मुझसे किसानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। वो रोज़ सिंघू बॉर्डर पे आया करते थे, किसानों के लिए जैकेट कंबल रोज़ लेके आया करते थे, और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असहाय हो गई तो उन्होंने ये शहादत दे दी। अभी तक 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। केजरीवाल साहब कल कह रहे थे कि भाई ये केंद्र के कानून है, लागू करने ही पड़ने थे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कैसे विधानसभा में रद्द कर सकता है, उसने क्यों रद्द कर दिए। तो भैया आज आपने किस हैसियत से रद्द किए। हमने कहा था कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हम विधानसभा में कानून रद्द किए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमने रद्द किए। आज आपने पंजाब की तर्ज पे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तर्ज पे दिल्ली में कानून लागू थे और उसको आज रद्द करने का ऐलान किया है। और एक बात और केजरीवाल साहब बता दीजिए, आपने मेन वाला ट्रेड कानून जो दिल्ली में पास किया हुआ है, क्या उसको भी रद्द किया गया है। अगर उसको रद्द नहीं किया गया तो जवाब दीजिए कि ये दलाली क्यों। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਲੌਜ਼ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰੀडम ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। देखो, किसान का तो पहले से नुकसान होता चला आ रहा है, कोई नया थोड़ा ही ना हो रहा है। तो जो नुकसान आगे के लिए ना हो तभी तो किसान सड़कों पे आया है, तो सड़कों पे ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सब मान्य होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कमेटी के नामों का, तो उसके बारे में अगर गवर्नमेंट आके हमसे ना मांगेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। कल भी फैसला हमारे हक में था, आज भी आएगा। वहाँ भी हमारे ही बच्चे तो बैठे हैं। जज कौन है? वो हमारे खेत में जो हम अन्न पैदा करते हैं उसको वो भी तो खाते हैं ना। जब पेट में न जाएगा तो वो आत्मा की आवाज़ से बाहर निकलेगा उनसे, और वो हमारे हक में फैसला देंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਲੱਕੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MLAs ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ BJP, ਅਕਾਲੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆ। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਸ ਬੱਜੀ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 14 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, BJP ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਉਣ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਰਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਨਾ ਤਿਆਗਦੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦੋ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਨਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ,
ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸਲ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਵਨ UN ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਟਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਪਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬੰਸ ਧੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਬੰਸ ਧੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ, ਧਰਮ ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਤੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਲਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।